नमस्कार, मी ऋतुजा गुरव. आपण पाहत आहात नव महाराष्ट्र 10. पाहूयात आजच्या काही ठळक घडामोडी. विद्युत खासगीकरणाविरोधात शेतकरी व हेस्कॉम कर्मचाऱ्यांचा तहसील कार्यालयावर मोर्चाद्वारे निवेदन. विद्युत खासगीकरणासाठी शेतकऱ्यांचा व राज्य विद्युत मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा विरोध. सदलगा येथे आज येथील समस्त शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे कर्नाटक राज्य विद्युत कंपनीचे खासगीकरण करून टाटा पॉवरसारख्या खासगी कंपनींना विद्युत पुरवठा करण्याची परवानगी देऊन खासगीकरण करण्याचा सरकारने घाट घातला असून त्याला 23 जूनपूर्वी आक्षेप असल्यास नोंदवावा लागणार. अशा प्रकारे खासगीकरण करून समस्त शेतकऱ्यांची, नोकर वर्गाची, व्यावसायिकांची गैरसोय करत आर्थिक संकटात ढकलण्याच्या सरकारच्या धोरणाविरोधात आज विविध संघटना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रयत संघटना अशा एकत्रितपणे सुमारे 500-700 शेतकऱ्यांनी हेस्कॉमचे अधिकारी, कर्मचारी मोर्चाने उपतहसीलदार कार्यालयाकडे घोषणाबाजी करत उपतहसीलदार PB शिरेवंत, महसूल अधिकारी MA नागराळे यांना निवेदन दिले. उपतहसीलदार शिरीवंत यांना विद्युत कंपनी खासगीकरण विरोधात शेतकरी संघटनेच्या पाठिंब्याचे निवेदन, हेस्कॉम कर्मचाऱ्यांचे विद्युत कंपनी खासगीकरण विरोधातील निवेदन अशी दोन्ही निवेदने स्वीकारून वरिष्ठांच्यापर्यंत आजच ईमेलद्वारे तसेच स्पीड पोस्टद्वारे पाठवत असल्याची ग्वाही दिली. यावेळी कार्यकारी अभियंता सुप्रभा बंडकार, सहाय्यक अभियंता बसवराज पुजेरी, सहाय्यक अभियंता सुरेश तहसीलदार यांनी खासगीकरणाचे लाभांपेक्षा तोटे किती गंभीर असल्याचे आणि या तोट्यामध्ये प्राधान्यक्रमाने शेतकरी, नंतर नोकरवर्गाची नूतन भरतीद्वारे येणारा युवा वर्ग, विद्युत पुरवठ्यावर अवलंबून असणारे व्यावसायिक हे सर्व गंभीरपणे भरडले जाणार असल्याचे सांगितले. सध्या मिळत असलेली शेतीपंपासाठी 10 अश्मशक्तीपर्यंत मोफत वीज, घरगुती 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज या योजनात बंद होण्याची शक्यता आहेच. त्यासोबत नवीन युवा वर्ग सरकारी विद्युत कंपनी नोकरीत येऊन स्थैर्य मिळेल अशा आशेने येणारा त्यांचे भवितव्य टांगणीला लागण्याची शक्यता आहे. वीज दरवाढ निश्चितपणे लागू होईल या आणि अशा प्रकारच्या शक्यता जास्ती आहेत असे सांगितले. यावेळी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधींनी अचानकपणे 17 जूनच्या रात्रीपासून दूधगंगा नदीपात्रातून पाणी उपसा बंदी अंतर्गत पंपसेटचा वीजपुरवठा बंद केला. तो किमान जनावरे, नागरिक, शेतकऱ्यांना पिण्यासाठी पाणी पुरवठा करण्यासाठी नदीकाठच्या पंपसेटना वीजपुरवठा दिवसातून काहीतरी करावा अशी मागणी केली असता सहाय्यक अभियंता बसवराज पुजेली यांनी वरिष्ठांकडून तशी मंजुरी घेतली आहे आणि तातडीने 7 तास वीज वितरण न करता किमान अवधीचा वीजपुरवठा तातडीने करण्यात येईल असे सांगितले. यावेळी माजी नगराध्यक्ष अभिजित पाटील, दरेप्पा हवालदार, संजू लठ्ठे, वैभव पाटील, संजीव पाटील, संजय देसाई, संतोष नवले, गिरीश अडके, जंबू इंगळे, शिरीष अडके, भरत हणबर, संदीप जोशी, सचिन माळगे, अभयकुमार पाटील, रवी दीक्षित, शिवू अनुरे, मयूर तवनक्के, अमित पाटील, अभय बदनिकाई, चेतन पाटील, रोहन नवनाळे, पंकज तिप्पण्णावर, प्रशांत करंगळे, चिदानंद मुतनाळे, मधुकर परगावडर, महावीर उदगावे, अमित हणबर, संतोष हुद्दार, कुमार बिक्कांनावर, भरत बदनिकाई, चंद्रकांत हुद्दार, भरत बोरगावे, महादेव खोत, सुकुमार उगारे, सुरेश हुद्दार, मुबारक सनदी, कैलास माळगे, मोहन अमृतसम्मन्नावर, वर्धमान पाटील, दिलीप हणबर, विश्वास शितोळे, संजय अंकले, चंद्रकांत कुप्पन्नट्टे, रमेश लंगोटे, सुभाष गौराजे आणि शेकडो शेतकरी बांधव उपस्थित होते. सदलका प्रतिनिधी अण्णासाहेब कदम. ಪರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ಬದಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದಾರೆ, ಏನೇನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಏನೇನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿದಾರ. ಅವ್ರ ಈ ಮಾತಾಡಿದಂತ ವಿಷಯದೊಳಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಫರ್ ಆಗವ್ರ ನಾವು ರೈತರ, ಅದ್ರ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನಿದಾರೋ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಂಗ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಾಗ ನಾವ್ ಇವತ್ತ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಆ ವಿಷಯದಾಗ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಈಗ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ 17 ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಈ ಭಾಗದಾಗ ನೀರು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಆ ನೀರ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ದನಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲಿ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೈತಿ. ಆ ವಿಷಯದೊಳಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅವರ ನೀರು ಚಾಲು ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕ ಈ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ ಇದೆಯಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳಿಸಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್ವಾಗಿ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ತಾವು ಇಮೇಲ್ ಕೊಟ್ಟದ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನಾನು ಇಮೇಲ್ ಮಾಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದೇನಂತಂದರೆ ಟಾಟಾ ಪವರ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಏಜೆಂಡಾ ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಇತ್ತು. ಸಾಲದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋನ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ನನಗೆ. ಇದು ರಿವರ್ ಬೆಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನಾವು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಡಿ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಚಾಲು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದನ ಕರುಗಳದಾವ, ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರೈತರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದರು, ದನ ಕರುಗಳದಾವು, ನಾವು ಹೊಳಿ ನೀರು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಅದು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ತಾಸಿನಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಈಗ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೂ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನಮ್ಮ ತಡವಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿನ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ನಿಮಗೇನಿದೆ ಅಷ್ಟು 7 ತಾಸೇನು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 4-4 ತಾಸು ಆದರೂ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕುಡಿ ನೀರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇರಿಗೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕುಡಿ ನೀರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೇನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಒಂದು 4 ತಾಸು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈಗ ಅವರು ವೀರಭದ್ರ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಲಿಂಕ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರು ಶೆಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ತಕರಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹೊಡಿತೈತಿ, ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗೈತಿ. ಭಾಳಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತೈತಿ, ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಚ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಈಗ ಟಾಟಾ ಪವರ್ದಂತರೂ ಇದು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿ, ನೀವು ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಏರಿಯಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅವ್ರ ಏರಿಯಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾಂ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದದ್ದವ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಾಂಬಾರ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಒಯ್ಯಬೇಕಂತ ಮೇನ್ ಬಂದಿರೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದು UP ಬಿಹಾರ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬರುವಂಥ ಟೈಮ್ ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಳಿದ್ರು, ಬಂದವ್ರು ಏನೋ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆ 300 ವರ್ಷ ಆಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ರಸಂಗನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬರೋದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಟೈಮ್ ಕೊಡಲಿ, ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ವಿಷಯನ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 6ನೇ ತಾರೀಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು 23 ತಾರೀಕು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಾರು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಸ್ಕಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ರೈಟಿಂಗ್ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ರೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೊಂದಿನ ವೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೀ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ KERC, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ 108 ಪ್ರಕಾರ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು CM ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಇದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.